Hebdomadaire dans laquelle nous étudions ensemble la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Et nous nous sommes arrêtés lors du dernier cours à l'évocation du pèlerinage d'adieu qui a été appelé ainsi car c'est lors de ce dernier événement important que le prophète alayhi salatu wassalam a fait ses adieux à sa communauté. Puis le prophète alayhi salatu wassalam, après avoir achevé le pèlerinage, est retourné à Médine un peu avant la fin du mois de Dhul Hijjah de la 10e année de l'Hégire. بعد ذلك أو قبل ذلك هناك مؤشرات وعلامات جعلت تظهر تدل على قرب بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم أجله. من ذلك ما سبق ذكره من حجته الأخيرة حيث ودع الناس، بل قبل ذلك في شهر رمضان من السنة 10 اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما، وكانت عادته قبل ذلك أن يعتكف 10 أيام لا سيما في آخر الشهر، لكن في السنة الأخيرة زاد النبي صلى الله عليه وسلم على عادته فاعتكف 20 يوما. وكذلك كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فيدارسه القرآن، فيعرضه النبي صلى الله عليه وسلم عليه خلال الشهر كله كاملا. وفي السنة الأخيرة 10 من شهر رمضان عارضه النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل مرتين، وكلم ابنته فاطمة رضي الله عنها في ذلك فقال لها: لا أرى إلا وقد اقترب أجلي. ثم أثناء حجة الوداع كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول للناس: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ولعلي لا أحج بعد عامي هذا. وأنزل الله تبارك وتعالى عليه في يوم عرفة وهو يخطب الناس قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما هي إلا أيام خلال أيام التشريق، والله تبارك وتعالى ينزل على عبده سورة النصر التي يبشره فيه بدخول الناس في دين الله أفواجا، ويأمره بأن يختم ما تبقى له من حياته بالاستغفار والتسبيح. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يصنع أشياء لم يكن يفعلها من قبل. من ذلك قبل أن يحج بعث معاذا إلى اليمن مرة أخرى، وبينما يسير معه حتى خرج من المدينة ومعاذ رضي الله عنه راكب فرسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي خلفه أو يمشي بجنبه على رجليه، فقال له: يا معاذ، لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك تمر بمسجدي وبقبري. فبكى معاذ رضي الله عنه وارضاه. وكذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أحد وصلى على شهداء أحد. ومن المعلوم أن الشهيد الذي مات في المعركة لا يصلى عليه، ولذلك
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن معنى صلاته على الشهداء كان بمثابة الدعاء، فدعا لهم كما يدعى للميت في صلاة الجنازة ولم يصلي عليهم. وعلى كل حال ذهب إلى أحد وصلى أي ودعا للشهداء في ذلك اليوم. وكذلك خرج في وسط الليل وفي جوفه إلى بقيع الغرقد، وأخذ معه مولاه أبا مويهبة وقال له إن الله تعالى أمرني أن أستغفر للأموات من المسلمين، فذهب إلى بقيع الغرقد واستغفر لهم، وقال فيما قال لهم إنا بكم لاحقون، وأخبر أن فتنا ستلحق آخر هذه الأمة، وأن آخر هذه الفتن تكون أشد من أولاها إلى غير ذلك. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam a conclu cette mission qui lui a été confiée, cette noble tâche qu'il a passé sa vie à honorer, et à la fin de sa vie, le prophète alayhi salatu wassalam fait ses adieux à sa communauté durant le pèlerinage. Et les quelques mois qui ont précédé sa mort, il y a eu des signes, des événements qui ont laissé paraître que la fin était proche. Avant que le prophète ne fasse le pèlerinage alayhi salatu wassalam, il était à Médine durant le mois de Ramadan. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude, durant le mois de Ramadan, d'observer une retraite dans la mosquée pendant les 10 dernières nuits. Il n'en sortait pas. La dernière année, donc pendant le mois du Ramadan de la 10e année, le prophète alayhi salatu wassalam a fait 20 jours, et donc 10 jours de plus qu'il ne le faisait avant. Aussi, pendant le mois de Ramadan, l'archange Jibril alayhi salam descendait sur terre et écoutait la récitation du prophète alayhi salatu wassalam du Coran, et ils l'étudiaient ensemble. Et tous les ans, le prophète alayhi salatu wassalam, pendant le mois de Ramadan, lisait, clôturait le Coran entièrement à l'ange Jibril alayhi salam. La dernière année, donc le dernier Ramadan, avant que le prophète ne meure alayhi salatu wassalam, il a lu le Coran entièrement à Jibril 2 fois. Et il a compris à travers cela que ça indiquait que sa fin était proche. وفي هذين الحدثين إشارة لطيفة إلى أنه ينبغي على المسلم أن يزداد من العمل الصالح إذا أحس بدنو أجله. Et dans cela, il y a une allusion subtile au fait que le croyant, lorsque son âge avance et qu'il sent que son échéance est proche, qu'il multiplie les efforts et qu'il fasse le plus de bonnes actions possibles. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال خياركم من طال عمره وحسن عمله. Le prophète n'a-t-il pas dit alayhi salatu wassalam que le meilleur d'entre vous est celui dont plus la vie s'allonge, plus ses actions s'améliorent. ويتبين لنا خلال هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خير هذه الأمة في كل شيء. Et à travers cela, donc, une fois de plus, il apparaît clairement que le prophète alayhi salatu wassalam était le meilleur de cette communauté dans toutes choses, car il a multiplié les actions à la fin de sa vie. Donc il a lui-même constaté et compris que ces changements indiquaient quelque chose, annonçaient quelque chose, et que ça annonçait son échéance, la fin de sa vie. Il en a même fait part à sa fille, Fatima radiallahu anha, qui était la survivante de ses enfants, car ils sont tous morts
avant lui, alayhi salatu wassalam, et c'est la seule et la dernière qui a survécu après lui. Aussi, avant que le prophète ne parte faire le pèlerinage, alayhi salatu wassalam, il a envoyé Mu'adh au Yémen, radiyallahu anhu. Et il faut savoir que le prophète, il a envoyé Mu'adh au Yémen 2 fois. Et là, c'était la seconde fois. Alors que le prophète accompagnait Mu'adh, qui s'apprêtait à quitter Médine pour se rendre au Yémen, Mu'adh, radiyallahu anhu, était sur sa monture. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il marchait à côté de lui. Et alors qu'il l'accompagnait vers la sortie de Médine, il dit à Mu'adh, radiyallahu anhu, Ya Mu'adh, oh Mu'adh, il est fort probable que tu ne me retrouves pas la prochaine fois que tu reviens à Médine. Et il est fort probable que lorsque tu reviendras, tu passeras près de ma mosquée et de ma tombe. Et là, Mu'adh, radiyallahu anhu, il entend cette information qui lui fait le choc de la guillotine qui s'abat sur le condamné. Parce que Mu'adh va partir au Yémen, un long voyage et un long séjour qu'il attend sur place. Et là, il apprend quoi? Qu'il ne sera pas présent quand le prophète va mourir, alayhi salatu wassalam. Et c'est pour ça que le prophète, il l'a accompagné jusqu'à sortir de la ville de Médine, à pied, alors que Mu'adh est sur sa monture, parce qu'il sait qu'il ne sera pas là le jour où il quittera ce bas monde. Et Mu'adh, radiyallahu anhu ardah, il a une place spéciale auprès du prophète, alayhi salatu wassalam. Car le prophète lui a dit, Ya Mu'adh, inni uhibbuk. Il dit, Ya Mu'adh, je t'aime. فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Comme je t'aime, alors n'oublie jamais de dire à la fin de chaque prière, oh Allah, aide-moi à t'évoquer, à t'adorer et à te remercier correctement. Donc imagine-toi, mets-toi à la place de Mu'adh radiyallahu anhu. Surtout que, oui, le prophète aime Mu'adh, mais Mu'adh aussi aime le prophète, alayhi salatu wassalam. Et tous ses compagnons ont un amour pour lui qui ne peut pas être comparable à ce que nous on appelle amour aujourd'hui. Et là, Mu'adh éclate en sanglots et pleure de tristesse en entendant cela. Puis Mu'adh part. Et mets-toi dans la tête de Mu'adh alors que sa monture l'éloigne du prophète alayhi salatu wassalam et de sa ville. Mets-toi dans sa tête alors qu'il est en train de se dire que c'est la dernière fois que j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam et que je ne le reverrai plus jamais ici-bas. Puis quelque temps après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire le pèlerinage. Et pendant le pèlerinage, il répète souvent aux gens, Khudhu anni manasikakum, observez-moi bien et prenez de moi vos rites pour le pèlerinage, car il est fort probable que je ne vous retrouve plus après ce pèlerinage. Il est fort probable qu'après cette année, je ne vous retrouve plus. Les gens qui étaient soucieux d'accomplir le pèlerinage correctement étaient plus concentrés dans le rite qu'ils accomplissaient que le reste de ce que le prophète leur a dit alayhi as-salatu wassalam. Et comme on a vu ensemble, c'est durant le pèlerinage, pendant le jour de Arafat, où Allah tabaraka wa ta'ala a révélé ce verset grandiose dans Surat al-Ma'idah, où il dit, le jour où j'ai parachevé pour vous cette religion et je vous ai comblé de mes bienfaits et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Et quelques jours après, 2-3 jours à peine, pendant les jours de Tashriq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit par la révélation Suratu An-Nasr, la sourate du secours, dans laquelle Allah Ta'ala lui annonce la bonne nouvelle de l'entrée en masse des gens dans l'islam. Et il lui dit aussi de multiplier les glorifications et les louanges et les demandes de pardon. Et il lui a, à travers cela, le prophète alayhi salatu wassalam comprend que ce sont ses propres condoléances qui lui sont adressées.
car la mission a été accomplie. La mission est achevée. Le message a été transmis comme Allah lui a ordonné. Et les gens ont fini par se soumettre et se convertir à l'islam. Il n'a donc plus de raison à rester sur terre. Puis le prophète revient à Médine, alayhi salatu wassalam, et à Médine, il fait des choses qu'il n'avait pas fait jusqu'à présent. La première de ces choses-là, c'est de se rendre à Uhud, en sachant que la bataille de Uhud a eu lieu à la 3e année de l'Hégire, comme vous le savez. Et que 8 ans après, le prophète alayhi salatu wassalam se rend là où ses compagnons qui sont tombés au combat ont été enterrés et pris sur eux. C'est ainsi qu'en arabe, l'information est rapportée, Salla alayhim. Cependant, la grande majorité des savants disent que le sens de Salla ici, c'est qu'il a invoqué Allah Ta'ala pour eux. De la même façon qu'on invoque Allah pour les défendre dans la prière de Janaza. Mais il n'a pas prié sur eux comme on prie sur les morts, car vous n'êtes pas sans savoir que le martyr qui tombe sur le champ de bataille, on ne prie pas sur lui et on l'enterre sans le laver dans ses vêtements. Donc, les savants ont dit qu'il n'a pas prié sur eux au sens premier du terme, mais qu'il a invoqué Allah Ta'ala pour eux. Et certains ont dit qu'il a prié sur eux, mais que c'était un cas particulier, spécial, spécifique aux martyrs de Uhud, car le prophète n'a pas prié sur d'autres martyrs qu'eux. Et comme on vient de le dire, ça s'est passé 8 ans après l'événement. Et aussi, d'autres savants ont dit que c'était une action propre au prophète alayhi salatu wassalam, et que ce n'était pas une action qu'il a légiférée pour toute la communauté, car depuis toujours, les martyrs étaient enterrés directement sans qu'on ne prie sur eux. Il a donc invoqué Allah Ta'ala en leur faveur. Et comme le disent les rapporteurs, c'est comme si à travers cette invocation qu'il fait en leur faveur, il faisait ses adieux aux vivants et aux morts. Puis, après cet événement-là, il est retourné à la mosquée alayhi salatu wassalam, et il est monté sur le minbar pour s'adresser aux gens. Il leur a dit Ana faratul lakum wa ana shahidun alaykum wa inni wallahi la anzuru ila hawdi al-an wa inni u'titu mafatiha khaza'in al-ard aw qala mafatih al-ard wa inni wallahi ma akhafu alaykum an tushriku ba'di walakinni akhafu alaykum an tanafasu fiha. Il leur a dit alayhi salatu wassalam Ana faratul lakum. Al-farat, lorsque les gens voyagent, ils envoient quelqu'un avant eux pour trouver un point d'eau auprès duquel ils s'arrêteront pour se reposer durant leur voyage. Adahu al-farat. Et il leur a dit, je suis pour vous un farat. Je vais partir avant vous pour vous attendre lorsque vous arriverez. Et il leur a dit après, et par Allah, d'ici, je vois mon bassin. Et vous savez, tous les prophètes qu'Allah Ta'ala a envoyés à l'humanité se verront attribuer le jour de la résurrection un bassin dans lequel il y aura de l'eau. Et le plus grand de tous ces bassins-là sera celui du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Son eau est plus blanche que le lait et plus sucrée que le miel. Et il y a sur les contours de ce bassin des récipients qui serviront à boire de cette eau, aussi nombreux qu'il n'y a d'étoiles dans le ciel. Celui qui en boira ne connaîtra plus jamais la soif. Et il leur dit, d'ici, dès à présent, je vois mon bassin. Je vois mon bassin. Puis il dit, et les clés des trésors de ce bas monde m'ont été données, m'ont été offertes. Et par Allah, je ne crains pas pour vous que vous associez à Allah quoi que ce soit après moi. Tous ensemble. Car malheureusement, il y a des gens qui s'affilient à l'islam et qui sont malheureusement tombés dans l'association qu'Allah nous en préserve. Et donc, jamais toute la Ummah ne tombera dans l'association tous ensemble. Et il leur dit, par contre, ce que je crains pour vous, c'est que vous livriez concurrence, vous rivalisiez dans ce bas monde. C'est ça que je crains pour vous. Wa sadaqa dhannuhu alayhi salam, alayhi salatu wassalam. Et certes, il a eu
bien entendu, il a bien vu les choses, car s'il y a bien une chose dans laquelle on rivalise les uns avec les autres aujourd'hui, c'est bien ce bas monde. Puis, ça c'était pendant le mois de Safar. Au début du mois de Safar, il est parti à Uhud. Et quelques jours après, vers la fin du mois de Safar, en pleine nuit, il sort de chez lui et il va réveiller un de ses affranchis qui répond au surnom de Abu Muwayhiba. Il lui dit, viens avec moi, Allah m'a ordonné d'aller implorer le pardon pour les musulmans au cimetière de Al-Baqi', cimetière que vous connaissez tous, qui est proche de la mosquée du prophète aujourd'hui, alayhi wassalam. Alors, ils y vont tous les deux, puis le prophète, alayhi wassalam, commence à invoquer Allah Ta'ala pour les musulmans qui y sont enterrés, et il leur dit, dans le sens que vous avez certes été privilégiés en mourant avant, car cette communauté sera frappée par des épreuves aussi sombres et ténébreuses que la nuit, qui se suivront les unes les autres, et les dernières d'entre elles seront pires que les premières. Donc en fait, être mort avant cela est un privilège qu'Allah Ta'ala leur a fait. Et dans le hadith, لا تقوم الساعة حتى يقف الرجل على شفير القبر فيقول ليتني مكانه. Et dans le hadith, l'heure dernière ne se dressera pas tant que l'homme ne se tiendra pas debout devant une tombe et dira en la regardant, si seulement j'étais à la place de celui qui est enterré ici. Ala kulli hal, il leur a dit cela, puis il a dit à Abu Muwayhiba qu'Allah lui a donné le choix entre la royauté suprême ici-bas et les clés des trésors de ce bas monde, ou l'au-delà. Et là, Abu Muwayhiba, il lui dit, tu as choisi quoi? Il dit, j'ai choisi l'au-delà et d'être auprès de mon Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Puis, بعد ذلك بدأ المرض يظهر على ملامح وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وبينما هو عائد في آخر يوم الاثنين من شهر صفر من بقيع الغرقد، صلى فيه الجنازة على أحد أصحابه، بدأ الصداع يزعجه الألم في رأسه، فدخل بيت عائشة رضي الله عنها ووجدها قد عصبت على رأسها خرقة وهي تقول ورأساه، فقال لها عليه الصلاة والسلام وما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقالت رضي الله عنها وثكلياه والله، فقالت والله إنك لتحب موتي، وقالت والله لكأني بك بعدما دفنتني ترجع إلى بعض نسائك معرسا بها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها بل أنا يا عائشة ورأساه، بل أنا يا عائشة ورأساه. وطبعا هي تقول ذلك وهي تداعبه وتمازحه، وهو يخبرها خلال قوله الأخير أنه أقرب عهدا بالموت منها، والله تعالى أعلى وأعلم. Puis, le dernier lundi du mois de Safar, alors que le prophète alayhi salatu wassalam revenait du cimetière de Al-Baqi' où il y a enterré un de ses compagnons et prié sur lui, il commence à ressentir une douleur dans sa tête, une migraine. Alors il se rend chez Aïcha radiyallahu anha. En rentrant chez elle, il la trouve ayant entouré autour de sa tête un tissu, car elle se plaignait elle aussi de maux de tête. Alors, en rentrant, en la voyant ainsi, et elle, en le voyant aussi, s'écrie « Oh ma tête !»
Elle se plaint des maux de tête qu'elle ressent. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, une fois de plus, lui montre l'attention qu'il lui porte et l'amour qu'il a pour elle. Il lui dit, et quel mal subiras-tu si jamais tu mourrais avant moi? Car je te laverai moi-même, je t'envelopperai dans ton linceul moi-même, je prierai sur toi moi-même et je t'enterrerai moi-même. Vous savez, le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a pas été rapporté du tout qu'il a dit clairement, avoué, déclaré clairement son amour à Aïcha radiyallahu anha. Pas avec des mots comme tout le monde les emploie aujourd'hui. Cependant, il ne laissait pas passer une occasion pour lui montrer ou pour lui faire comprendre à travers des attentions ou des phrases de ce genre-là. Et Aïcha radiyallahu anha, comme vous le savez, était bien entendu très consciente de l'amour que le prophète lui portait alayhi salatu wassalam, et elle aussi aimait le prophète énormément alayhi salatu wassalam. Et donc forcément de surcroît elle était jalouse. Elle lui a dit en gros, c'est ma mort, wa thuklaya. C'est comme si elle appelait à la mort en disant, j'en suis sûr qu'en vrai t'aimerais que je meure. Et par Allah, à mon avis, le jour où je mourrai, après que tu m'aies enterré, le soir même, tu iras auprès d'une de tes épouses et tu passeras un bon moment avec elle. Et là, le prophète, il la regarde et il sourit et il lui dit, moi aussi j'ai mal à la tête. Moi aussi j'ai mal à la tête. Et il lui fait comprendre qu'en fait, que cette peur qu'elle a, même si elle n'est pas réelle et que ça rentre dans la plaisanterie que l'homme et la femme partagent, il lui fait comprendre que si tu te plains de tes maux de tête, moi aussi je me plains de mes maux de tête, et qu'il est très probable que je meure avant toi. Donc cette peur que tu as, tu peux l'oublier d'ores et déjà. على كل حال وبدأ المرض من هذا الوقت يزداد يوما بعد يوم، وقال المؤرخون أن مدته استغرق تقريبا أسبوعين 14 يوما. Et c'est à partir de là que la maladie n'a cessé de croître jour après jour. Et les historiens disent qu'elle a duré à peu près 2 semaines, 14 jours. ورغم كون المرض يزداد يوما بعد يوم، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل بين نسائه حيث إن لكل واحدة منهن حقا عليه في ذلك، حتى أثقله المرض وأعاقه عن الخروج والتنقل. فبينما هو في بيت ميمونة رضي الله عنها إذ هو يقول ويردد أين أنا غدا أين أنا غدا، ففهمت أزواجه عليهن رضوان الله المقصود، واتفقنا ووافقنا على أن يمرض النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة من غير أن يخرج منه. Donc, malgré que la maladie ne cesse de croître jour après jour, le prophète alayhi salatu wassalam continue de donner à ses épouses leurs droits. Et chaque jour qui passe, il se rend chez une épouse différente, comme il le faisait auparavant. Cependant, la maladie qui grandit l'empêche de se déplacer, l'empêche de sortir avec facilité. Et quelques jours après, il était chez Maïmouna radiyallahu anha, et toutes ses épouses étaient réunies auprès de lui, et lui il ne cessait de dire et de répéter, où serai-je demain, où serai-je demain? Et en fait, indirectement, il leur a fait comprendre qu'il voulait passer les jours de son rétablissement, de sa maladie, chez Aïcha radiyallahu anha. Et elles ont compris, ses épouses ont compris. وَاللَّبِيبُ بِالْإِشَارَةِ يَفْهَمُ
Et le sage, le malin, il comprend par l'allusion. Et elles ont donc toutes été d'accord pour laisser le prophète alayhi salatu wassalam passer sa convalescence chez Aïcha radiallahu anha sans qu'il n'ait besoin de sortir de chez elle pour aller chez ses épouses tous les jours. Et donc tu vois que le prophète alayhi salatu wassalam, malgré la difficulté de la maladie, ne s'en est pas servi comme excuse pour manquer à ses devoirs. Il se doit d'être juste et équitable envers ses épouses et il l'a fait jusqu'au bout. Et il ne leur a pas demandé directement « Laissez-moi chez Aïcha ». Mais il leur a fait comprendre subtilement. Et elles aussi n'ont pas été intransigeantes, mais au contraire, elles ont été indulgentes. Et elles ont compris, et elles savaient de toute façon à quel point le prophète alayhi salatu wassalam aimait Aïcha, et elle ne pouvait pas s'interposer entre lui et Aïcha radiallahu anha. Même si auparavant, vous savez, les sahaba radiallahu anhum, comme ils savaient que le prophète alayhi salatu wassalam aimait Aïcha plus que les autres, alors ils attendaient que ce soit son jour, le jour de Aïcha, pour lui offrir des cadeaux, au prophète alayhi salatu wassalam. Et les épouses du prophète ont trouvé ça injuste. C'est pas, bien entendu, pas envers le prophète, mais envers le fait que les cadeaux ne viennent au prophète et qu'on est chez Aïcha. Alors elles se sont réunies et elles ont demandé à Fatima d'aller les représenter auprès du prophète alayhi salatu wassalam, pour lui demander l'équité et de partager les cadeaux qu'il recevait et de dire aux compagnons de lui offrir des cadeaux n'importe quel jour et pas seulement le jour de Aïcha. Alors Fatima radiallahu anha, elle se rend auprès du prophète et il était chez Aïcha radiallahu anha et en rentrant, il les trouve tous les deux couverts dans une seule couverture. Et là, Fatima radiallahu anha a dit au prophète alayhi salatu wassalam, inna azwajaka yanshudna al-adla fi ibnati abi Quhafa. Dit, tes femmes te exigent l'équité vis-à-vis de la fille du fils de Abi Quhafa, la fille de Abu Bakr. Elles n'ont pas dit Aïcha, elles n'ont pas dit la fille de Abu Bakr, elles ont dit la fille du fils de Abu Quhafa, le grand-père. Et ça, dans cette façon de nommer les gens, il y a une, comment dirais-je, si on peut l'appeler ainsi, un dénigrement subtil, pour montrer comme quoi elles ne sont pas contentes. Et elles n'étaient pas contentes. Et comme ça. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Fatima, est-ce que tu n'aimes pas ce que ton père il aime? Et Fatima a dit si. Il dit, elle est là. Elle est là. Et là, Fatima, elle retourne auprès des épouses. Elle lui dit alors, qu'est-ce qu'il a dit? Elle leur a dit, débrouillez-vous, sans moi. Alors elles ont envoyé Zaynab, bint Jahsh, radiyallahu anha. Et Aïcha, radiyallahu anha, disait que Zaynab, c'était sa rivale dans la beauté, dans les épouses du prophète, alayhi salatu wassalam. Et Zaynab, quand elle est venue, elle n'a pas parlé comme Fatima. Elle n'y est pas allée de main morte et elle s'en est pris à Aïcha. Et elle a commencé à lui dire certaines choses. Et Aïcha, radiyallahu anha, elle prend de plein fouet cette attaque verbale et elle regarde le prophète, alayhi salatu wassalam, et Rasoul, il sourit, il dit rien. Puis, il la regarde et il lui fait un signe. Tu peux répondre. Et là, Aïcha, radiyallahu anha, elle aussi, elle y allait. Et elle n'avait pas la langue dans la poche comme qui dirait l'autre. Ala kulli hal, les femmes du prophète savaient très bien à quel point le prophète aimait Aïcha, radiyallahu anha. Et ce n'est même pas que les femmes du prophète, c'est tous les compagnons du prophète qui savaient à quel point ils l'aimaient. Et même jusqu'à ce que le prophète dise en public devant tout le monde que la personne qu'il aime le plus, c'est Aïcha radiyallahu anha. Et comme Allah tabaraka wa ta'ala n'a cessé de répondre aux envies du prophète alayhi salatu wassalam, il lui a fait passer ses derniers jours chez Aïcha jusqu'à mourir adossé à sa poitrine radiyallahu anha wa ardaha. Donc en sortant de chez Maïmouna, il a été acheminé, accompagné par son oncle et son cousin Al-Abbas et Ali radiyallahu anhuma, alors que ses pieds traînaient au sol.
tellement il était faible et ne pouvait pas se déplacer lui-même, alayhi as-salatu was-salam. Les jours y passent et le prophète, alayhi as-salatu was-salam, تمر الأيام والمرض يزداد يوما بعد يوم والصحابة رضي الله عنهم لا يزال قلقهم يكبر ويعظم حتى مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما برهط من الأنصار وهم يبكون فدنا منهم وقال لهم ما يبكيكم فقالوا ذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقامه فينا فاستأذن أبو بكر عليه رضي الله عنه في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالأمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه هريقوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس فجيء بمخضب كان لحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وطفقنا يصببن عليه من هذه القرب حتى أومأ إليهن بيده أن حسبكن قد فعلتن ثم أخذه رجلان إلى المسجد فصعد المنبر وخاطب القوم. Les jours y passent et comme on l'a déjà dit, la maladie ne cesse d'augmenter. Et le prophète alayhi salatu wassalam est pour la plupart du temps chez lui. Un jour, alors qu'Abu Bakr et Al-Abbas radiyallahu anhuma marchaient dehors, ils sont passés près d'un groupe de Ansar qui étaient assis entre eux et qui pleuraient. Alors il s'approche d'eux et leur demande « Pourquoi pleurez-vous » Et là, les Ansar leur ont répondu, on parlait du prophète, alayhi salatu wassalam. On pensait au prophète, alayhi salatu wassalam, et sa place parmi nous. Quand le prophète s'absentait, c'était une torture pour les compagnons, radiyallahu anhum, de savoir qu'il était là, à proximité. Il y a seulement un mur qui les séparait, mais ils ne pouvaient pas le voir, ni profiter de sa présence. Alors ils étaient tristes et ils pleuraient. Et wallahi, ils ont bien raison. Alors Abu Bakr voit cette scène-là et qu'est-ce qu'il fait? Il demande à rentrer auprès du prophète alayhi salatu wassalam et lui rapporte la parole des Ansar. Et alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam difficilement se redresse et demande à ses épouses de lui ramener 7 gourdes qui n'ont pas encore été ouvertes et de les verser sur lui. Alors ils apportèrent une sorte de grande assiette, je ne sais pas comment on pourra l'appeler, une bassine, qui appartenait à Hafsa, radiyallahu anha, et le prophète s'y est installé, puis elles ont commencé à verser sur lui les gourdes les unes après les autres pour faire baisser la fièvre et la température. C'était de l'eau fraîche. Et comme dans le hadith, la fièvre vient du feu de l'enfer, alors calmez-la avec de l'eau. Alors ils ont versé sur lui ces gourdes, du moins le contenu de ces gourdes, puis il leur a dit, en leur faisant un geste de la main, ça suffit, vous avez fait ce que je vous ai demandé. Puis ensuite, on l'a apporté à la mosquée, car comme on l'a dit, il ne ressentait plus assez de force pour pouvoir s'y rendre par ses propres moyens, et il a dirigé la prière, et il a fait un discours. Dans ce discours-là, il a dit, il a demandé, il a recommandé Awsa al-Muslimina jami'an bil ansari khayra. Il a recommandé à tous les musulmans de faire preuve de bonté et de bienfaisance à l'égard des Ansar. Yakthurun nas wa yaqillu al-ansar. Il a dit, les gens, leur nombre ne cessera d'augmenter, alors que les Ansar, eux, leur nombre ne cessera de diminuer. قد أدوا الذي لهم الذي عليهم وبقي الذي لهم. Ils se sont acquittés de leur devoir
et il ne leur reste plus qu'à obtenir leur récompense. فاقبلوا من محسنيهم وتجاوزوا عن مسيئهم. Alors acceptez des bienfaisants parmi eux et pardonnez aux malfaisants parmi eux. Donc là, elle a commencé par les Ansar en référence à ce que Abu Bakr lui a rapporté précédemment. Puis, il leur a dit, alayhi salatu wassalam, inna man kana qablakum كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك وقال لا تتخذوا قبري وثنا يعبد ودعا بلعنة الله على أهل الكتاب الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Et parmi les choses sur lesquelles il a beaucoup insisté, l'interdiction formelle de faire des tombeaux des prophètes et des vertueux des lieux de prière. Et il a dit que les gens qui nous ont précédés ont agi ainsi. Et à cause de cela, ils ont été maudits. Il a dit, ne faites pas de ma tombe une idole qui sera adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. فماذا يقال عندما يشاهد الناس اليوم في بلدان المسلمين ممن يقول بالإسلام من جعل قبور أناس من الناس مساجد وأوثانا تعبد من دون الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبره مسجدا ولعن من فعل ذلك ونهى أن يجعل وثنا يعبد فماذا يقال في قبر غيره عليه الصلاة والسلام وإنا لله وإنا إليه راجعون مما آلت إليه الأمور. Qu'est-ce qu'on doit dire alors de ce que l'on voit malheureusement dans beaucoup de pays musulmans de la part de gens qui se disent musulmans et qui ont fait des tombeaux de gens qui ne sont même pas des prophètes, des lieux de prière. Ils en ont fait des idoles qu'on adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils tournent autour et ils passent de longues heures et ils invoquent leurs occupants. Si le prophète il a interdit que l'on prenne sa tombe, la tombe du dernier et du meilleur et du plus noble de tous les prophètes, comme lieu de prière, comme idole, qu'est-ce qu'on doit dire alors de la tombe de quelqu'un d'autre que lui? Et wallah, quand on voit ça dans les pays musulmans, on ne peut qu'avoir le cœur plein de tristesse et de chagrin quand on voit comment cette communauté est devenue. Heureusement pas entièrement, walhamdulillah, walakin quand même. Puis, le prophète alayhi salatu wassalam, ثم بعد ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بلغ فيه في التعجب الغاية. كشف ظهره للناس وقال من كنت جلدت ظهره ظلما فها هو ظهري فليقتص مني وقال ومن كنت شتمت عرضه ظلما فها هو عرضي فليقتص مني. وطبعا لم يتقدم أحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتم ولم يجلد أحدا ظلما. Puis le prophète a fait une chose extraordinaire. Il a découvert le haut de son dos et l'a montré aux gens en leur disant quiconque parmi vous a été fouetté par moi ou par mon ordre injustement, voici mon dos, qu'il prenne son droit. Et quiconque parmi vous a vu son honneur bafoué par moi injustement, voici mon honneur, qu'il reprenne son droit. Et là, bien entendu, absolument personne ne s'est manifesté car le prophète n'a jamais bafoué l'honneur de quelqu'un ou fouetté qui que ce soit injustement. ولكن في ذلك إشارة إلى ما ذكرناه الأمس من وجوب التحلل ممن له مظلمة علينا قبل يوم القيامة حيث لا دينار ولا درهم ولكن حسنات وسيئات. Et à travers cela, il nous rappelle
que si on veut régler nos comptes, qu'on le fasse ici-bas. Si on a fait du tort à quelqu'un, qu'on se libère de lui ici-bas. Qu'on n'attende pas le jour de la résurrection. Un jour où on ne pourra pas réparer les torts avec de l'argent. Aujourd'hui, tu vas au tribunal, quelqu'un a porté plainte contre toi, le juge t'ordonne de payer une certaine somme en dommages pour le mal accompli. Tu payes des euros, des dirhams, des dinars, des dollars, où tu te trouves. Le jour de la résurrection, il n'y aura pas de monnaie, il n'y aura pas de biens, il n'y aura plus rien. Tout ce qui restera, ce seront des hasanat et des sayyiat. Ce sera la seule monnaie acceptée ce jour-là. Les bonnes actions. Et si tu n'en as pas, alors tu devras prendre les mauvaises actions de tes victimes. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن عبدا خيره الله تعالى بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده فسمع أبو بكر رضي الله عنه هذا الكلام وأجهش بالبكاء وقال رافعا بذلك صوته فديناك بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا أما بقية القوم فلم يدركوا المراد يقول أبو سعيد رضي الله عنه راوي الحديث فنظرنا إليه وتعجبنا منه أي من أبي بكر رضي الله عنه ما له يبكي لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله إن الله خير لعبد بين زهرة الدنيا وما شاء والآخرة فاختار الآخرة فلم يفهموا أن المقصود بقوله نفسه عليه الصلاة والسلام فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أدركوا خلال ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه كان أعلمهم Puis le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit Allah Ta'ala a laissé le choix à un de ses esclaves entre la parure de ce bas monde et tout ce qu'il désire dedans et ce qu'Allah a auprès de lui. Cet esclave a choisi ce qu'Allah a auprès de lui. Et le seul qui a réagi à cette parole-là, à ce moment-là, c'est Abu Bakr, radiyallahu anhu arda, qui se met à pleurer fortement. Puis, il interpelle le prophète, alayhi salatu wassalam, en lui disant « Fadaynak ». Et comme on l'a déjà vu de nombreuses fois, c'était une expression que les Arabes employaient pour exprimer l'attachement qu'ils avaient envers la personne. En gros, si on devait payer une rançon pour te libérer, on payerait en rançon pour toi nos pères et nos mères, nos fils et nos filles. Et là, les Sahaba, radiyallahu anhum, ils observent Abu Bakr et ils ne comprennent pas sa réaction. Ils ne comprennent pas sa réaction parce que ils n'ont pas compris que le prophète parlait de lui-même, alayhi salatu wassalam. Quand il dit Inna abdan khayyarahu Allah, il y a une personne, une créature, un esclave, un être humain à qui Allah a laissé le choix entre ce bas monde et toute sa beauté, toute sa parure, et y faire ce qu'il veut, et ce qu'Allah il a auprès de lui dans l'au-delà. Et il a choisi l'au-delà. Et Abu Bakr, radiyallahu anhu, a été le seul à comprendre ce jour-là que le prophète parlait de lui-même, alayhi salatu wassalam. Et Abu Sa'id, radiyallahu anhu, il a dit sur le champ, on n'a pas compris. Mali hada al-shaykh yabki. Pourquoi pleure-t-il? Puis après, quand ils ont compris de quoi il s'agissait, ils ont dit wa kana Abu Bakr a'lamana. Et Abu Bakr, radiyallahu anhu, était le plus savant parmi nous. Il avait compris tout de suite à quoi le prophète, alayhi salatu wassalam, faisait référence. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه يبكي ويقول ما يقول جعل يثني عليه ثناء عطرا فقال إن أمن الناس علينا أو علي في صحبتي أبو بكر ولو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن الله اتخذني خليلا وهذه أخوة الدين ولكن أخوة الدين والصحبة وكانت للمسجد أبواب عديدة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسد الأبواب كلها
إلا باب أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il voit la réaction de son compagnon de toujours, radiyallahu anhu, de toujours, parce que Abu Bakr était l'ami du prophète avant même qu'il ne reçoive la révélation. Et il a été le premier des hommes libres à croire en lui, juste après qu'il ait reçu la révélation. Et il n'a jamais quitté le prophète alayhi salatu wassalam du début de la révélation jusqu'à la fin. Et c'est lui qui l'a accompagné pendant la hijra, alors qu'il a quitté la Mecque pour se rendre à Médine. Et c'est avec lui qu'il était dans la grotte lorsque Quraysh était sur le point de les découvrir. Et c'est de lui dont Allah Ta'ala parle en disant إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a mentionné Abu Bakr dans ce verset par le statut qu'il a, le sahib, le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Et comme il disait Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, une nuit d'Abu Bakr avec le prophète dans la grotte, elle est meilleure que Omar et toute sa famille. Une nuit. Ala kulli hal, donc il voit son ami, son compagnon et aussi le père de sa femme. Subhanallah, vous avez remarqué, le prophète il a épousé la fille d'Abu Bakr et la fille de Omar, et il a marié ses filles à Uthman et à Ali, radiyallahu anil jami'. Et malgré cela, ils ont tous cherché à augmenter leur lien de parenté avec le prophète alayhi salatu wassalam. Al-Muhim, le prophète il voit Abu Bakr radiyallahu anhu pleurer et dire ce qu'il dit, et il dit, la personne dans mon entourage qui a le plus de mérite dans ce qu'il a pu faire pour moi, c'est Abu Bakr. Et lui, toute personne qui nous a fait un bien, on lui a rendu le bien qu'il nous a fait, sauf Abu Bakr. C'est Allah Ta'ala qui lui rendra le bien qu'il nous a fait. Puis il dit, et si Allah ne m'avait pas pris comme Khalil, comme ami intime, eh bien, et que j'aurais dû prendre un ami intime parmi vous, eh bien, j'aurais pris Abu Bakr. Mais il reste, malgré tout, la fraternité de l'islam et la compagnie. Lakin, ukhuwatuddin wa suhba. Et dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait plusieurs entrées, plusieurs portes. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a ordonné à ce que toutes les portes de la mosquée soient fermées en dehors de celle d'Abu Bakr radiyallahu anhu wa ardah. ووقعت هذه الخطبة 5 أيام قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم. Cette exhortation, ce discours a été énoncé par le prophète alayhi salatu wassalam 5 jours avant qu'il ne meure alayhi salatu wassalam. وفي الغد يوم الأربعاء عفوا في الغد يوم الخميس كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ودخل عليه بعض أصحابه فقال لهم عليه الصلاة والسلام هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده فقال عمر رضي الله عنه قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن وحسبكم كتاب الله فاختلفوا فلما أكثروا اللغط والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا عني. Le lendemain, donc le discours en question qui a eu lieu, dont on vient de parler, a eu lieu un mercredi. Et le lendemain, jeudi, certains compagnons se sont rendus auprès du chevet du prophète alayhi salatu wassalam, et alors le prophète leur a dit, apportez-moi de quoi écrire, que je vous dicte, que je vous écrive un livre, entre guillemets, que je vous écrive quelque chose à travers lequel vous ne vous égarerez pas après moi. Et là, Omar radiyallahu anhu, il dit aux personnes présentes, le
la douleur de la maladie lui a fait dire cela. Et là, en disant cela, les compagnons divergent entre ceux qui insistent pour qu'on apporte au prophète de quoi écrire et ceux qui disent laissez le prophète, il est malade, ne rajoutez pas à sa maladie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en entendant cette divergence, leur a demandé de partir. Et il faut savoir que si c'était un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aurait fait, quoi que disent les personnes présentes. Et aussi, il leur a dit par la suite, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnati. Et il leur a dit alayhi salatu wassalam, j'ai laissé parmi vous ce à quoi, si vous vous y accrochez, vous ne vous égarerez jamais. Le livre d'Allah et ma sunna. Puis il leur a donné plusieurs ordres et plusieurs directives. Parmi elles, amarahum bi ikhraji al-yahudi wal nasara min jazirati al-arab wa alla yabqa fi jazirati al-arab dinan وأكد لهم أمر الصلاة وكان كثيرا ما يكرر عليهم الصلاة وما ملكت أيمانكم. Puis parmi les directives qu'il leur a données ce jour-là, il leur a ordonné d'expulser de la péninsule arabique tous ceux qui ne sont pas musulmans, comme il leur a dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait deux religions différentes dans la péninsule arabique. Et il a énormément insisté sur l'importance de la prière. As-salah, wa ma malakat aymanukum. La prière et les esclaves que vous possédez, c'est-à-dire soyez bons envers eux et bienfaisants. وفي هذا اليوم يوم الخميس أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الناس ليؤمهم في الصلاة فلما هم بالقيام أغمي عليه فبقي هكذا برهة من الزمن قصيرة ثم لما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا وهم ينتظرونك فهم بالقيام مجددا وأغمي عليه مرة أخرى فبقي كذلك برهة من الزمن قصيرة ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قالوا لا وهم ينتظرونك فهم بالقيام مرة ثالثة وأغمي عليه فلما أفاق أصلى الناس؟ قالوا لا وهم ينتظرونك فقال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس فسمعت عائشة رضي الله عنها ذلك الأمر وخافت أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم وقد استخلف أبا بكر فيكره الناس أبا بكر بسبب هذا وأرادت أن تقني عن النبي صلى الله عليه وسلم بتعيين غيره فقالت له رضي الله عنها إن أبا بكر رجل أسيف يعني كثير البكاء وإنه إذا شرع في الصلاة لم يفهم الناس تلاوته وقراءته من كثرة بكائه فمر عمر فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فعادت الكرة مرة أخرى فأعرض عنها وكرر أمره مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة لحفصة قولي له كذا وكذا فقالت له حفصة مثل ما قالته عائشة وقال عليه الصلاة والسلام أنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس وكان وأنهى الحديث بقوله هذا فذهب بلال إلى أبي بكر وبلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يؤم الناس في صلاة العشاء من ذلك اليوم. Et ce jour même,
c'était toujours jeudi, en fin de journée, donc pour la prière de l'Isha, le prophète alayhi salatu wassalam a voulu sortir dans le but de diriger la prière de l'Isha, comme il le faisait habituellement. Et en voulant se lever, il n'a pas supporté donc, cet effort et s'est évanoui. Il est resté inconscient un certain temps, puis, en reprenant ses esprits, il demande aux gens, est-ce que les gens ont prié? Il demande à ses épouses, est-ce que les gens ont prié? Et là, on lui répond non. Ils n'ont toujours pas prié, ils t'attendent. Hein? Ils t'attendent. يقول أنس رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء الأخيرة في المسجد فتخفق رؤوسهم يعني تأخذهم السنة ويغلبهم النعاس وهم جالسون فيدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقومون ويصلون معه من غير أن يتوضأوا لكون النوم كان يسيرا. Anas radiallahu anhu le dit que les Sahaba radiallahu anhum attendaient la venue du prophète alayhi salatu wassalam pour faire la prière de l'Isha ensemble à la fin du premier tiers de la nuit. C'est le meilleur moment pour faire l'Isha en groupe. Et ils attendaient tellement des fois qu'ils piquaient du nez comme ça et leur tête tombait, entre guillemets, car ils s'assoupissaient et s'endormissaient. Assis à la mosquée en train d'attendre. Quand le prophète arrivait, sallallahu alayhi wa sallam, alors il se levait et priait avec lui sans refaire les ablutions. Pourquoi? Parce que c'était un léger sommeil qui n'est pas assez profond pour perdre les ablutions. Bref, refermons la parenthèse. Et donc, il reprend ses esprits, il demande aux gens, il demande à ses femmes, est-ce que les gens ont prié? Et là, elles lui répondent, non, ils t'attendent. Alors, il veut se lever à nouveau, et une fois de plus, il s'évanouit. Il reste inconscient un certain temps, puis il reprend ses esprits. Est-ce que les gens ont prié? Non, ils t'attendent. Et il comprend qu'il n'arrivera pas à se lever et à sortir. Alors, il demande à ceux qui sont présents d'aller ordonner à Abu Bakr de diriger la prière à sa place. Et là, Aïcha radiyallahu anha, elle est prise de panique. Elle a peur que si Abu Bakr remplace le prophète au moment où il meurt, elle a peur que les gens associent le remplacement d'Abu Bakr à la mort du prophète et donc lui en veulent. Donc elle a essayé de convaincre le prophète sallallahu alayhi wa sallam de changer d'avis et d'ordonner à Omar plutôt de diriger la prière. Elle lui dit, Ya Rasulallah, Abu Bakr est un homme triste, quelqu'un qui pleure beaucoup. Et quand il pleure en faisant la prière, les gens ne comprennent pas sa récitation. Demande plutôt à Omar de diriger la prière. Le prophète, il ne l'écoute pas et répète, ordonnez à Abu Bakr de diriger la prière. Et là, Aïcha, une seconde fois, elle lui dit la même chose. Abu Bakr est un homme triste, sensible. Et lorsqu'il prie, il pleure. Et les gens ne comprennent pas sa lecture. Demande plutôt à Omar. Et le prophète dit, dites à Abu Bakr de diriger la prière. Aïcha est tiraillée. Elle ne veut pas que son père remplace le prophète, mais elle sent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à être agacé par cette insistance. Alors elle va voir Hafsa. Elle lui dit, Hafsa, dis-lui ça. Et Hafsa, elle lui dit ça. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il perd patience. Il lui dit, vous êtes par Allah comme les compagnes de Youssouf. Hein? Vous savez, ces femmes-là qui ont coupé les fruits jusqu'à se couper les mains en disant, Hasha lillahi ma hada bashara, in hada illa malakun karim. Vous êtes comme les compagnes de Youssouf. Ça veut dire que ces femmes-là, quand Zalikha elle leur a avoué que c'était elle qui avait essayé de séduire Youssouf, qu'elles aussi se sont jointes à elle, en insistant, en disant vas-y, en l'encourageant et en insistant. Donc le prophète il a comparé Hafsa et Aïcha aux compagnes de Youssouf dans l'insistance. Puis Bilal se rend auprès d'Abu Bakr radiyallahu anhu
et lui transmet le message, et à partir de là, c'est Abu Bakr radiyallahu anhu qui dirige la prière à la place du prophète alayhi salatu wassalam. ولأبي بكر مواقف شتى خلال هذه الأيام الأخيرة تتجلى فيه مكانته العظمى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر بجلاء استحقاقه للخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمن أعمى الله تعالى بصيرته وبصره. Et subhanallah, Abu Bakr radiallahu anhu, durant ces quelques jours qui précèdent la mort du prophète alayhi salatu wassalam, va avoir des positions très importantes qui vont montrer à quel point il avait la place suprême dans les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et à quel point il méritait sans aucune hésitation de succéder au prophète alayhi salatu wassalam après sa mort. وفي الغد في يوم أو نعم ما بقي على لحظات النبي صلى الله عليه وسلم الأخيرة إلا يوم. Puis après, il ne restait avant la mort du prophète alayhi salatu wassalam que quelques jours. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فطلب من رجلين أن يقوداه إلى المسجد ورجلاه تخطان في الأرض والناس صفوف يصلون فلما رأى الناس النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليهم جعلوا يسبحون وأبو بكر قائم يصلي وكان أبو بكر رضي الله عنه يكره الالتفات في الصلاة فلما رأى إصرار الناس على التسبيح التفت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قادم يقوده رجلان منهم فمشى القهقرة يعني أبو بكر رضي الله عنه وعاد إلى الخلف ليترك النبي صلى الله عليه وسلم ليؤم الناس فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه بيده أن مكانك وامكث مكانك فأبى أبو بكر رضي الله عنه أن يبقى إماما والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر أبو بكر وكان يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس خلفهما يقتدون بأبي بكر رضي الله عنه يسمعهم التكبير. Donc les jours passent et le prophète alayhi salatu wassalam se sent légèrement mieux et donc demande à sortir pour rejoindre les croyants à la mosquée pour la prière. Cependant la prière avait déjà commencé et lorsque le prophète est entré dans la mosquée alayhi salatu wassalam, les gens ont remarqué sa présence et ont voulu donc avertir Abu Bakr de la présence du prophète alayhi salatu wassalam. Alors ils se sont mis à dire subhanallah. Et Abu Bakr radiallahu anhu continue dans sa prière sans se retourner. Mais comme ils insistent, il finit par se retourner légèrement et il voit alors le prophète alayhi salatu wassalam. Donc il marche à reculons pour laisser la place au prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète lui fait un geste de la main, reste à ta place. Et Abu Bakr il refuse de rester à sa place. Comment pourrait-il diriger la prière alors que le prophète est derrière lui alayhi salatu wassalam? Alors il recule, puis les deux hommes qui ont amené le prophète alayhi salatu wassalam à la mosquée l'ont installé devant et Abu Bakr radiallahu anhu était à la droite du prophète alayhi salatu wassalam et les gens continuaient la prière derrière Abu Bakr qui lui priait en prenant comme imam le prophète alayhi salatu wassalam. بعد ذلك عندما بقي يوم قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم تصدق النبي صلى الله عليه وسلم بما بقي له من أموال وكانت بضعة دنانير لا تجاوز 10 دنانير تصدق بها على الفقراء وأعتق ما بقي له من العبيد والإماء
وأعطى ما بقي له من أسلحة للمسلمين فتخلى من جميع أمواله مع العلم أنه عليه الصلاة والسلام ترك درعا له رهنا عند تاجر يهودي اشترى من عنده قوتا لأهله وعياله عليه الصلاة والسلام. Puis, il ne reste plus qu'un jour avant que le prophète ne meure alayhi salatu wassalam. Et son état s'empire donc jour après jour. Et qu'est-ce qu'il fait alayhi salatu wassalam? Il donne en aumône ce qui lui reste comme bien pécunier. Et n'allez pas croire qu'il avait des centaines de millions ou de milliards ou de milliers de pièces. Il n'avait à peine qu'une dizaine de dinars, 7 ou 8 dinars seulement, qu'il a donné en aumône aux gens dans le besoin chez les musulmans. Il a aussi libéré tous les esclaves qui lui restaient, hommes et femmes. Et il a offert les armes qu'il possédait à ses compagnons. En sachant que le prophète alayhi salatu wassalam avait tellement peu qu'il a dû laisser une cuirasse lui appartenant en gage chez un commerçant de confession juive pour lui prendre de quoi manger pour lui et sa famille. Donc il l'a laissé en gage en attendant d'avoir de l'argent pour pouvoir payer par la suite. Et il s'est donc débarrassé de tous ses biens matériels. De tous ses biens matériels. Comme il l'a enseigné à ses compagnons, radiyallahu anhum. Car la plupart d'entre eux voulaient tout délaisser de leurs biens avant de mourir. Et ils faisaient même en sorte de mettre dans leur testament une partie de leurs biens qui sera donnée après leur mort. Comme ça, ils continueront à recevoir des bonnes actions malgré le fait qu'ils aient quitté ce bas monde. Et ça nous rappelle les versets de Surat Al-Ahzab après Khaybar, après que les musulmans aient plus ou moins changé de train de vie avec les récoltes qui venaient tous les ans de Khaybar. Eh bien, Allah Ta'ala, il a ordonné au prophète de dire à ses épouses: Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha فتعالينا ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإنا أعتدنا للمحسنات منكن أجرا كريما. كريمة أو كبيرة؟ اللي هو الشيخ محمد ما كانش كريمة ما بغيت سكور يا شيخ محمد، خصك تكون قريب مني ما تكونش تما. الرسول يقول في الحديث: لياليني منكم أولو الأحلام والنهى. في الصلاة في الصف الأول المفروض خلف الإمام يقف أهل الحل والعقد أصحاب القرآن حتى يفتحوا على الإمام إذا أخطأ وما أكثر ما يخطئ إمامكم، وأن يقوم مقامه لو انتقض وضوءه أثناء الصلاة. لذلك ينبغي أن لا يقف خلف الإمام من لا يقدر على ذلك. Je disais, Cheikh Mohamed, je sais qu'uhrijuk, ولكن هذا مما لا بد منه. أخونا حفظه الله تعالى يحفظ القرآن ما شاء الله تبارك الله، حفظه الله وبارك فيه. Donc des fois quand j'ai des trous de mémoire, vous avez remarqué que j'en ai souvent, c'est plus une mémoire, c'est une tranche de gruyère. Et il me tend la corde pour pas que je sombre dans les profondeurs de l'oubli. Et normalement, il ne devrait pas être là-bas, il devrait être à côté, il devrait être ici. Quand il dit, alayhi salatu wassalam, que ceux parmi vous qui ont la science et la sagesse soient proches de moi. Et quand il dit ça, il parle de la prière, le rang. Oui, on sait que le premier rang, il est meilleur que les derniers, il n'y a pas de problème. On sait que la droite du rang, elle est meilleure que la gauche, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que n'importe qui se met derrière l'imam. Derrière l'imam, normalement, il y a ceux qui ont le Coran pour corriger l'imam dans le cas où il se trompe, et il se trompe souvent, ou pour le remplacer dans le cas où il ne pourrait pas continuer la prière. Il y a pas plus tard qu'hier, il y a quelqu'un que je connais qui
qui me raconte une anecdote qui s'est passée dans une mosquée, pas loin d'ici à Sevran. Donc l'imam, il commence la prière, Allahu Akbar, puis il a perdu les ablutions. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait marche, il prend quelqu'un il se retourne, il attrape quelqu'un par le vêtement et il le tire pour qu'il aille prendre sa place. Puis lui, il se dirige vers la salle des ablutions. Puis en arrivant là-bas, il se retourne et le gars, il est derrière lui. Il est venu avec lui. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est marrant, mais c'est consternant. C'est malheureux. C'est vrai que ça fait ça, on en rit. Mais voilà, c'est une monseba. Qu'est-ce qu'il fait derrière lui-même, celui-là? Qu'est-ce que tu fais derrière lui-même? T'as rien à faire derrière lui-même. Mohim, faites deux abou bakr même par les ablutions. Azima? Hein? Azima? Azima, tu vois? Mashallah, c'est bien, c'est bien. Soyez proches. فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Je suis pas sûr, t'es sûr? Bon, d'accord. Al-yaqin la yazulu bishak. Donc, dans ces versets-là, refermons la parenthèse. Là, tu vas voir après, quand on fera la prière, la boîte du roi sera vide. Tfadal ça. Tu te rappelles la dernière fois? Non, mais ça ne marche pas ici. Mouhim. Allah Ta'ala, il ordonne au prophète de dire à ses épouses: Ya ayyuhan nabi, dis à tes femmes, si vous voulez ce bas monde et ses beautés, venez, je vous répudie et je vous libère joliment. Sans problème, on ne s'embrouille pas, on ne se dispute pas, je vous répudie, je vous libère. Dans la paix et la joie. Et celles d'entre vous qui veulent Allah et son messager et l'au-delà, qu'elles sachent qu'Allah leur a promis et préparé une récompense énorme. Une récompense énorme. D'ailleurs, quand le prophète va mourir, ses épouses ne vont pas demander d'héritage. Elles savent déjà qu'il n'y en a pas, comme elles savent que le prophète ne laisse pas d'héritage. Donc elles ont été préparées, et toutes les épouses du prophète ont accepté cette proposition. Aucune d'entre elles a dit divorce-moi, laisse profiter de dunya. Non, elles ont toutes choisi Allah et son messager et la demeure dernière. Et puis, les salihin, fil ghalib, en général, ce n'est pas des gens qui sont attachés aux biens matériels. Ce pas des gens qui sont attachés aux biens matériels. S'ils en ont, ils le donnent. Et s'ils n'en ont pas, ils ne courent pas après. Donc si une femme, elle est saliha, elle est vertueuse, et qu'elle veut un mari vertueux, qu'elle s'attende à ne pas vivre dans la richesse et l'opulence. Ah mais tu veux un mari vertueux et riche, ça existe. Alhamdulillah, pour elle. Mais c'est rare. Il y a bien des prophètes qui étaient riches, comme Sulaiman, alayhi salam. Et il y a eu des pieux et des vertueux qui étaient riches. Ça existe. Laquelle il faut que les femmes elles se disent, ça existe, mais c'est rare. Celles qui ont mis le grappin dessus, hein, très bien. Mais ils sont partis, il n'y en a plus. Hein? Ala kulli hal. Donc celle qui veut un mari riche et pieux, il faut qu'elle choisisse un moment. Qu'elle choisisse entre l'un et l'autre. Ou bien qu'elle trouve les deux, et mashallah, elle aura, comment dirais-je, hadhun wafi, une grande part. Al-Muhim, prophète là, donc il a tout donné. Il n'a rien gardé. Il a tout donné avant de mourir, alayhi salatu wassalam. وعاده بعض أصحابه في لحظاته الأخيرة منهم أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحب كما كان يلقب وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أسكته المرض فلم يقوى على الكلام فلما رأى أسامة رفع بصره إلى السماء وجعل يحرك شفتيه ففهم أسامة أنه يدعو له
فكان آخر عهد بالنبي عليه عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأسامة أن دعا له بخير وإن عجز عن الكلام عندئذ. Puis on a quelques compagnons, quelques rares privilégiés qui ont eu ce fameux privilège de pouvoir voir le prophète une dernière fois, alayhi salatu wassalam. Parmi eux, Oussama ibn Zayd. Oussama ibn Zayd, radiallahu anhuma, il rentre. Il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de souffrir à un point où il ne peut plus parler. Il avait beaucoup de mal à parler. Le prophète, il voit Oussama radiallahu anhu, et là il lève les yeux vers le ciel, puis il se met à bouger les lèvres. Et Oussama radiallahu anhu comprend que le prophète invoque Allah Ta'ala pour lui. Et lui demande des biens de ce bas monde et de l'au-delà à Allah subhanahu wa ta'ala. ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. كان الصحابة رضي الله عنهم يظنون أن عبد الله بن مسعود من آل البيت من كثرة ما يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا فقال يا رسول الله إنك لا توعك وعكا شديدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. فقال عبد الله رضي الله عنه ذلك لأن لك الأجر مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام فيما معناه ما من مسلم يصيبه هم ولا غم ولا مرض ولا ألم حتى الشوكة يشاكها تفضل أخي إلا كفر الله به من خطاياه كما يفقد وتفقد شجرة أوراقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Puis on a aussi Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu qui rentre voir le prophète alayhi salatu wassalam. Et Abdullah ibn Mas'ud, les compagnons radiallahu anhum se demandaient si il n'était pas un membre de la famille du prophète, tellement il rentrait chez lui librement alayhi salatu wassalam. Et parmi justement ces quelques fois, à la fin de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Puis il voit le prophète souffrir terriblement et il lui dit ah Rasulallah, tu souffres énormément. Et le prophète lui répond alayhi salatu wassalam, oui, je souffre comme souffriraient deux personnes parmi vous. Et là Abdullah radiallahu anhu, il lui répond pertinemment, tu souffres ainsi car tu vas avoir la récompense multipliée par deux. Et là le prophète il lui répond oui, bien sûr. Puis il lui dit, il n'y a pas un musulman qui soit touché par un mal, une maladie, une fatigue, un souci, une angoisse, une quelconque douleur, ne serait-ce que celle d'une aiguille qui le pique, sans qu'Allah ne l'expie de ses péchés, comme l'arbre perd ses feuilles. ثم تدخل عليه ابنته فاطمة رضي الله عنها يراها النبي صلى الله عليه وسلم وكان قبل ذلك إذا دخلت عليه يقوم إليها ويستقبلها ويقبلها ويجلسها مكانه لكن ذلك اليوم لم يقوى النبي صلى الله عليه وسلم على القيام فجلست بجنبه وسارها بحديث فبكت ثم سارها بحديث آخر فضحكت فتعجبت عائشة رضي الله عنها وقالت ما رأيت كاليوم بكاء أو ضحكا أقرب من بكاء ثم قالت لفاطمة ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فاطمة رضي الله عنها ما كنت لأفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم عادت إليها عائشة رضي الله عنها تريد أن تعرف ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فاطمة رضي الله عنها بعد ذلك قال لي في المرة الأولى أنه سيموت من مرضه هذا فبكت رضي الله عنها ثم قال لها أنها أول أهله لحوقا به وأنها ستكون سيدة
nisa'i al-jannah. Fadahikat. Puis on a Fatima radiyallahu anha. Fatima radiyallahu anha qui vient voir son père la dernière fois. La dernière de ses enfants encore vivante. Le prophète, son père, il est mort, il est encore dans le ventre de sa mère. Et sa mère, elle est morte alors qu'il n'avait que quelques années. Et son grand-père est mort quelques années plus tard. Et son oncle est mort quelques années plus tard. Puis, il a vu ses enfants mourir les uns après les autres. Et là, le dernier membre de sa famille proche, Fatima, vient le voir quelques instants, quelques temps avant qu'il ne meure. Elle le voit, elle voit la souffrance sur son visage, et elle le voit incapable de bouger, en sachant qu'auparavant, quand le prophète voyait Fatima radiyallahu anha rentrer chez lui, il était tellement heureux qu'il se levait vers elle, et il l'accueillait en la prenant dans ses bras, puis il la faisait s'asseoir là où il était assis. Et comme elle disait Aïcha radiyallahu anha, Wallahi ma akhta'at mishyataha, ou mishyatuha mishyatan nabi sallallahu alayhi wa sallam. Elle disait Aïcha radiyallahu anha que Fatima radiyallahu anha elle avait la même démarche que celle de son père, celle du prophète. Elle voyait Fatima marcher, elle reconnaissait la démarche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, elle rentre, et elle voit le prophète immobile, souffrant. Et elle dit, Wa karba abata, qu'est-ce que mon père souffre? Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, comme s'il voulait la rassurer, lui dit, La karba ala abiki ba'da al-yawm. Ton père n'aura plus à souffrir après ce jour-ci. Puis elle s'assoit à ses côtés, et le prophète s'approche d'elle et lui susurre à l'oreille quelques paroles. Fatima radiyallahu anha, en les entendant, se met à pleurer. Puis, le prophète, alayhi salatu wassalam, à nouveau, lui souffle à l'oreille autre chose. Et là, Fatima radiyallahu anha, elle se met à rire. Et Aïcha radiyallahu anha, qui assiste à la scène, ne comprend pas. J'ai jamais vu un jour pareil. J'ai jamais vu des rires suivre des pleurs aussi rapidement. Puis un peu plus tard, elle va voir Fatima, elle lui dit, dis-le-moi, qu'est-ce que le prophète a dit à l'oreille pour te faire rire et pleurer juste après? Et la Fatima radiyallahu anha lui dit, jamais je dévoilerai le secret du prophète alayhi salatu wassalam, jamais de son vivant. Puis après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, Aïcha est retournée voir Fatima et lui a demandé à nouveau, qu'est-ce qu'il t'avait dit ce jour-là quand tu as ri et pleuré? Elle lui a dit qu'il m'a annoncé qu'il allait mourir suite à cette maladie. Et c'est ce qui lui a fait pleurer. Puis ensuite, il lui a dit qu'elle serait la première de sa famille à le rejoindre après lui, après sa mort, et qu'elle sera la reine la plus noble des femmes du paradis. Fatima radiyallahu anha. Et c'est ce qui l'a fait rire. Vous savez, les ulama, ils se sont posé la question, ils ont dit, qu'est-ce que Fatima, elle avait de spécial pour être parmi les 4 femmes les meilleures de l'humanité? Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Kamula min al-nisa min al-rijali kathir. Beaucoup d'hommes ont été complets. Oma kamula min al-nisa illa arba'a. Mais chez les femmes, seulement 4 l'ont été. Asiyatu bintu Muzahim, wa Maryamu bintu Imran, wa Khadijatu bintu Khuwaylid, wa Fatimatu bintu Muhammad. Asiya, la femme de Pharaon. Allah il a parlé dans le Coran. Il a fait d'elle un exemple pour ceux qui ont cru. Et Maryam, la fille de Imran, la mère de Isa, wa ummuhu siddiqa. Allah a dit que c'était une siddiqa, une véridique. Et Khadija, bintu Khuwaylid, l'épouse du prophète, alayhi salatu wassalam, celle qui a été la première femme à croire en lui, hatta qala kathir min ahli al-ilm, jusqu'à ce que beaucoup de savants aient dit que la première personne, ala al-itlaq, de façon absolue, qui a cru au prophète, c'était Khadija radiyallahu anha. Elle l'a soutenu, elle l'a aidé, elle l'a accompagné jusqu'à mourir 10 ans après le début de la révélation radiyallahu anha wa ardaha. Et c'était la mère de tous ses enfants. Puis Fatima radiyallahu anha. Alors, les ulama comme Ibn Kathir al-Dimashqi rahmatullah alayhi, ils ont dit qu'en fait, c'était la dernière, comme on l'a dit tout à l'heure, des enfants du prophète alayhi salatu wassalam, et c'est celle qui a le plus souffert de sa mort. C'est celle qui a le plus souffert de la mort du prophète alayhi salatu wassalam, celle qui en a été le plus triste.
حتى قال كثير منهم أنها ماتت لفرط حزنها على النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر بعدها. Jusqu'à ce que certains savants aient dit que Fatima elle est morte de tristesse après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, 6 mois après lui. Et sadaqat nubuwatuhu marratan ukhra, une fois de plus, sa prophétie s'est avérée confirmée, elle est morte 6 mois après lui alayhi salatu wassalam. Et cet amour et cette tristesse qu'elle avait envers le prophète alayhi salatu wassalam, jusqu'à mourir, a fait d'elle une des 4 meilleures femmes de l'humanité. C'est une des 4 meilleures femmes de l'humanité, et c'est en plus de cela la reine des femmes du paradis. Sayyidatu nisa il jannah. Subhanallah. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'amour que tu as envers le prophète alayhi salatu wassalam, et la tristesse que tu ressens à ne pas l'avoir vu, ne pas l'avoir accompagné, ne pas l'avoir côtoyé, à l'avoir connu des centaines d'années après sa mort, cette tristesse-là et cet amour que tu as envers lui, un amour véridique, pas seulement des paroles, car tout le monde peut dire ce qu'il veut, mais les actes prouvent la véracité des mots, eh bien, ça élèvera ton rang auprès du prophète alayhi salatu wassalam dans l'au-delà. وقد قال عليه الصلاة والسلام لرجل قال له يا رسول الله إني لأحبك وإني أخاف إذا أدخلني الله الجنة ألا أبلغ مقامك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. Et on se rappelle cet homme-là qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je t'aime et j'aime être avec toi, mais j'ai peur que si Allah me fait rentrer au paradis, de ne pas atteindre ton degré et donc d'être séparé de toi. Et là le prophète il le regarde et il lui dit, n'aie crainte, l'homme sera avec celui qu'il aime. Al-mar'u ma'a man ahab. ثم جاء اليوم الأخير. جاء اليوم الأخير وهو يوم الاثنين. Puis le dernier jour arrive et c'est l'heure de la prière de Subh. Et dans la hujra de Aïcha radiyallahu anha, il y a une lucarne, une petite fenêtre qui donne sur la mosquée. Et alors que Abu Bakr radiyallahu anhu dirigeait la prière de Subh et les musulmans priaient derrière lui, le prophète alayhi salatu wassalam, il a levé ce voile qui couvrait cette lucarne et il les a observés. Et subhanallah, les sahaba ils ont senti que le prophète les regardait alayhi salatu wassalam. وظنوا أنه قد برأ وشفي وأنه خارج إليهم. Ils ont pensé que le prophète avait guéri et qu'il allait mieux et qu'il allait sortir et les rejoindre. وافتتن الناس في صلاتهم. Et les gens ils étaient fébriles, presque ils allaient éclater de joie en pleine prière. Et Abu Bakr radiyallahu anhu, il se prépare déjà à faire marche arrière pour laisser la place au prophète alayhi salatu wassalam. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم وهي متبسمة ويومئ إليهم بيده أن أقضوا صلاتكم أو أتموا صلاتكم. Et le prophète il les observe alayhi salatu wassalam en souriant et il leur fait un geste de la main en leur disant continuez votre prière. Puis arkhas sitar, puis il a laissé le voile couvrir à nouveau la lucarne. Et c'est la dernière fois que les sahaba radiyallahu anhum ont vu le prophète alayhi salatu wassalam. Bada al-ihtidar, puis l'agonie commence. Et Abdurrahman ibn Abi Bakr, le frère de Aïcha radiyallahu anha, il rentre. C'est le dernier des compagnons qui rentre avant que le prophète ne meure alayhi salatu wassalam. Wa fi yadihi siwak. Et dans sa main, il a un siwak, vous savez, ce bâton qui sert à se nettoyer la bouche. Et le prophète, il voit le siwak de la main d'Abdurrahman et il le regarde un certain temps. ففهمت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستاك. Et Aïcha radiyallahu anha, elle a compris que le prophète, il voulait se frotter, donc se nettoyer la bouche avec le siwak. Alors elle a pris le siwak de son frère
et elle a arraché le morceau qu'il avait utilisé, puis elle a adouci, attendri le bâton pour que le prophète puisse en servir, alayhi wassalam. فجمع الله تعالى بين ريقها وريقه في هذه اللحظات الأخيرة. Et ainsi, Allah tabaraka wa ta'ala, il a réuni une dernière fois la salive de Aïcha radiallahu anha et du prophète alayhi salatu wassalam. Et Aïcha radiallahu anha voyait le prophète quand il se sentait mal auparavant alayhi salatu wassalam lire al-mu'awwidhat قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس entre ses mains, puis souffloter avec de l'air légèrement imbibé de salive dans ses mains, et il les passait sur son corps. Mais là, le prophète était trop faible, alayhi salatu wassalam, pour le faire lui-même. Alors Aïcha radiyallahu anha prenait les mains du prophète, lisait dedans les deux dernières surahs, puis soufflait, comme on vient de le dire, et elle les passait sur le corps du prophète alayhi salatu wassalam. وبجنب النبي صلى الله عليه وسلم ركوة فيها ماء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها أصابعه ثم يمسح به أو بهن وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. Et le prophète avait à côté de lui une écuelle dans laquelle il y avait de l'eau fraîche et dans laquelle il trempait ses doigts. Puis il passait sa main mouillée sur son visage et s'écriait La ilaha illallah. Certes, la mort a des affres, une douleur qui la précède. وكانت عائشة رضي الله عنها قد أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدرها فهو بين سحرها ونحرها. Et Aïcha رضي الله عنها avait installé le prophète alayhi salatu wassalam de façon à ce qu'il soit adossé à sa poitrine. Elle lui servait donc de support, alors qu'il s'essuyait le visage avec cette main trempée dans l'eau juste avant. ثم شخص بصره وجعل يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى. ثم مالت يده وأسلم الروح إلى باريها عليه الصلاة والسلام. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a dirigé son regard vers le ciel, vers le plafond, et il s'est mis à dire avec ceux qu'Allah a comblé de ses bienfaits parmi les prophètes et les martyrs et les véridiques et les vertueux. Ya Allah avec le compagnon suprême. Ya Allah avec le compagnon suprême. Ya Allah avec le compagnon suprême. Et là, Aïcha radiyallahu anha a dit فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَا يُخَيِّرُنَا. Elle a su qu'il ne nous choisirait pas. Pourquoi elle a dit ça? Parce qu'auparavant, le prophète lui a dit alayhi salatu wassalam ما من نبي إلا ويخيره الله تعالى بين البقاء في الدنيا واللحوق به في الآخرة. Il n'y a pas un prophète sans qu'Allah ne lui laisse le choix avant de mourir entre rester ici-bas ou rejoindre Allah dans l'au-delà. Et quand le prophète a dit Ya Allah vers le compagnon ultime suprême, elle a su qu'il ne nous choisirait pas. Puis sa main est tombée et le prophète a succombé alayhi as-salatu was-salam. Après à peu près une quinzaine de jours dans la maladie, le 12e jour du mois de Rabi' al-Awwal, c'était un lundi de la 11e année de l'Hégire. ثم بلغ أصحابه الخبر. Puis ensuite les compagnons ont appris la nouvelle. فأدهشوا جميعا. Ils ont été bouleversés par cette nouvelle-là.
Il y en a qui n'arrivaient plus à tenir debout. Il y en a qui n'arrivaient plus à parler. Il y en a qui ne savaient plus ce qu'ils disaient. Omar radiallahu anhu s'est mis en colère. Il a dit, il y a des gens qui prétendent que le prophète il est mort. Wallah, il n'est pas mort. Mais il est parti auprès d'Allah comme l'a fait Moussa ibn Imran pendant 40 jours. Puis il reviendra et il frappera des hypocrites qui ont prétendu que le prophète était mort. Alayhi salatu wassalam. Le choc était tellement fort, a tellement bouleversé qu'il a dit cela. Mais il y avait un grand bien dans cela aussi. Parce qu'il a coupé court à l'envie aux hypocrites de profiter de ce moment-là pour semer la discorde. Et personne n'a osé dire le moindre mot. Puis ils ont été voir Abu Bakr radiallahu anhu et ils l'ont informé de ce qu'il s'est passé. Abu Bakr, il se dirige dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il rentre chez Aïcha radiallahu anha qui avait couvert le visage du prophète alayhi salatu wa sallam. Puis il découvre le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'embrasse entre les deux yeux et lui dit Tibta hayyan wa mayyita. Ma kana Allahu li yudhiqa al-mawta marratayn. Il lui a dit tu es bon et pur, mort et vivant. Et Allah ne te fera pas goûter la mort deux fois. Puis il recouvre son visage et se rend à la mosquée et monte sur le minbar. Et Omar est encore debout en train de crier. Ya Omar, ijlis, assis-toi. Mais Omar ne l'entend pas. Alors, il loue Allah Ta'ala et fait ses éloges et prie sur le prophète alayhi salatu wassalam et le salue. Puis il dit Ya ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Il leur a dit, ô vous les gens, celui parmi vous qui adorait Muhammad, qu'il sache que Muhammad vient de mourir. Et celui parmi vous qui adore Allah, qu'il sache qu'Allah est vivant et ne meurt pas. Puis il a lu le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit et Muhammad n'est qu'un messager qui a été précédé avant cela par d'autres messagers. Est-ce que s'il meurt ou est tué, vous reviendrez sur vos pas? Et quiconque revient sur ses pas ne fera aucun mal, aucun tort à Allah. Et Allah rétribuera grandement les reconnaissants. Et là les sahaba radiyallahu anhu entendent ce verset. C'est comme si c'était la première fois de leur vie qu'ils l'avaient entendu. Et Omar, il entend le verset et il comprend que c'était bien la vérité. Et il est tellement abasourdi par le choc de la nouvelle qu'il n'arrive plus à tenir debout et tombe sur ses genoux. Puis, après cela, donc, le prophète alayhi salatu wassalam a été enterré par la suite. Et c'est Abu Talha al-Ansari radiyallahu anhu qui a creusé sa tombe là où il est mort. Car le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam avant cela qu'il n'y a pas un prophète qui meurt sans qu'il ne soit enterré là où il est mort. Et lorsque ses compagnons, bien sûr, ils l'ont lavé auparavant sans lui enlever ses vêtements, et ce sont les membres proches de sa famille qui se sont occupés du lavage, Al-Abbas, Ali, Al-Fadl, Qutham et Shukran. Et chacun avait une fonction précise lors du lavage, et donc il fut enterré après que les musulmans aient prié sur lui. Et les gens ils sont rentrés les uns après les autres pour prier sur lui, et n'ont pas prié en groupe derrière un imam pour prier sur le prophète alayhi salatu wassalam. Donc d'abord les hommes, puis ensuite les femmes, et enfin les enfants, chacun priait individuellement. Puis le prophète a été enterré alayhi salatu wassalam, et Anas radiyallahu anhu faisait partie de ceux qui recouvrait sa tombe de terre. Et avant qu'il ne finisse cela, Fatima radiallahu anha était debout devant la tombe et elle s'écriait Ya wa abatah ajaba rabban qad da'ah wa abatah ila jibril nan'ah wa abatah jannatul firdausi mathwah. Puis elle a regardé Anas radiallahu anhu, elle lui a dit Ya Anas atabat nufusukum أن تحثوا على رسول الله التراب فما أجابها أنس رضي الله عنه احتراما لمقامها
وقال بعد ذلك والله ما نفضنا أيدينا من التراب حتى أنكرنا قلوبنا. Et Fatima radiallahu anha, elle est debout devant la tombe et elle s'écrie: Oh mon père, il a répondu à son Seigneur qui l'a appelé. Oh mon père, nous présentons nos condoléances à Jibril. Oh mon père, le paradis du Firdaus devient ton lieu d'habitation. Puis elle regarde Anas et elle lui dit à Anas: comment est-ce que vous vous sentez à recouvrir le prophète de terre, alayhi salatu wassalam, en l'enterrant? Et là Anas il lui répond pas. Qu'est-ce qu'il va lui dire? C'est la fille du prophète, alayhi salatu wassalam, elle a sa place et son rang. Mais par la suite il a dit à Anas radiallahu anhu, wallah, qu'on ne sait pas, on n'a pas fini d'essuyer nos mains en finissant d'enterrer le prophète alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce qu'on ne reconnaissait plus nos cœurs. C'était ces cœurs-là, on les a jamais eus avant. Et on a vécu avec le prophète. Comme il a dit à Anas une autre fois, radiallahu anhu, quand Rasul il arrive à Médine, la première fois, Ada minhu kullu shay. Toute chose était illuminée, resplendissait de sa lumière. Et quand le prophète il est mort, alayhi sallam, adlama min dalika kullu shay. Il n'y avait plus de lumière, c'est fini. Ces cœurs-là ont ressenti une tristesse indescriptible, incomparable, comme si ces cœurs qui étaient dans leur poitrine, jamais de leur vie ils les avaient eus auparavant, comme si ces sentiments qu'ils ressentaient à ce moment-là, jamais de leur vie ils les avaient ressentis auparavant, hatan karna qulubana, jusqu'à ce que nous ne reconnaissions même plus nos propres cœurs. Hakada tuwfiya Rasulullah alayhi salatu wassalam. Pour finir, je finis 2 minutes inshallah, il faut savoir que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit avant de mourir: Ya ayyuhan nas man usiba minkum bi musibah falyata'azzabi an musibatihi allati tusibuh fa innahu lan yusaba ahadun min ummati ba'di bimithli musibatihi bi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a adressé à tous un message, une condoléance pour toute personne qui va souffrir de la mort d'un proche, qu'il se console en pensant à la perte du prophète alayhi salatu wassalam, car ça devrait être la pire des catastrophes pour tous les croyants. Nous à qui on a ordonné de n'aimer personne plus que le prophète alayhi salatu wassalam, ni nos pères, ni nos mères, ni nos femmes, ni nos enfants, ni personne. Il doit être celui qui doit avoir la plus grande place dans nos cœurs chez les êtres humains, avant tout le monde. Et donc lorsqu'on perd quelqu'un dans sa famille et qu'on est triste, alors qu'on se souvienne de la mort du prophète alayhi salatu wassalam, cette tristesse-là devrait nous faire oublier la tristesse qu'on ressent lorsque l'on perd un proche. Et comme il disait Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu: وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. Il a dit radiyallahu anhu: est-ce qu'une catastrophe dans l'histoire de l'humanité un jour était égale à la catastrophe du jour où le prophète nous a quittés alayhi salatu wassalam? Et jamais les gens d'avant n'ont perdu quelqu'un comme Mohammed, et jamais personne dans le futur ne perdra quelqu'un comme lui. Et pour finir, Abu al-Atahiya, presque 2 siècles après, un jour apprend qu'un proche de lui a perdu un enfant. Il est mort. Et alors qu'il était triste et le pleurait, il l'a consolé avec ces quelques vers de poésie. Il lui a dit: Isbir likulli musibatin wa tajalladi wa'lam bi anna al-mar'a ghayru mukhalladi aw ma tara anna al-masa'ib jammatun wa tara al-maniyata lil-ibadi bi marsadi man lam yusab mimman tara bi musibatin hadha sabilun lasta alayhi bi awhadi. وإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد. Il lui a dit ces quelques vers de poésie où il l'appelle à faire preuve d'endurance et de patienter pour cette catastrophe et d'être ferme et de savoir que jamais l'être humain ne pourra rester éternellement sur terre, immortel. Ne vois-tu pas que les catastrophes sont nombreuses et touchent tout le monde? Ne vois-tu pas que la mort est aux aguets et attend le moment où elle frappera la personne? Qui parmi nous n'a pas été touché par une catastrophe? C'est une chose dans laquelle tu ne seras pas le seul à vivre. Et lorsque tu te rappelles de la catastrophe de la mort du prophète alayhi salatu wassalam, alors elle te fera oublier la catastrophe que tu as vécue à ce moment-là. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي نبي الإسلام عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأوفره. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته. اللهم كما قضيت
بحكمتك وعلمك السابق أن نحرم صحبته في هذه الدنيا، فلا تحرمنا صحبته في الآخرة يا رب العالمين، واحشرنا تحت لوائه، واحشرنا في زمرته وأهل ملته ومع أهل سنته، واجمعنا معه في أعلى الفراديس يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.